اب جو لاہ عمل میں نے تیار کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کے متحد ہونے سے پہلے ہی ہمیں کچھ کارروائی کر لینی چاہیے۔ یہ بات عیاں ہے کہ کالمک اپنے شہر گلوزی پہنچ چکے ہیں اور ابھی ان کا رابطہ جنگاریوں سے نہیں ہوا۔ اگر ہم تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں اور صبح ہونے تک ہم گلوزی کے نواح میں یا گلوزی شہر کے اندر کالمکوں کو پر شب خون ماریں، اور اگر ہم نہ پہنچ سکیں تو دن کے وقت ان پر حملہ آور ہوں اور انہیں جا کر نیست و نابود کر دیں۔ اس کے بعد دریائے کاما کو عبور کر کے کنگور کا رخ کریں اور ایسی ہی حالت وحشی جنگاریوں کی بھی کریں۔ اگر ہم اپنی ان دونوں مہموں میں کامیاب ہو جائیں تو ابن مخروم میرے بھائی، یاد رکھنا سلاف اکیلے ہمارے سامنے چند لمحے بھی نہیں نکال سکتے، لہذا سلافوں سے تمہارے انتقام کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ پہلے ہم ان کالمکوں اور جنگاریوں سے نمٹیں، ان کی قوت کو بالکل کچل کے رکھ دیں، یہ اس قابل نہ رہیں کہ ہمارے خلاف یہ سلافوں کی مدد کر سکیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم تھوڑی دیر تک کوچ کریں، پہلے کالمکوں پر ضرب لگائیں، اس گھات سے نکل کر دریائے دیاتکا کے کنارے کنارے آگے بڑھیں۔ اپنے کوچ سے پہلے اپنے ہرکارے گلوزی کی طرف روانہ کر دیں تاکہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمیں اطلاع دے دیں کہ کالمکوں نے گلوزی شہر کے باہر قیام کر رکھا ہے یا وہ باہر خیمہ زن ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان جب خاموش ہوا تب خریم بن مخروم بول اٹھا، بالا خان میرے عزیز بھائی، جہاں تک میں جانتا ہوں کالمک گلوزی شہر کے اندر قیام نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد شہر کے اندر جس قدر محافظ لشکر تھا اس کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ گلوزی پہنچنے کے بعد کالمک پہلے اپنے شہر سے باہر خیمہ زن ہوں گے اور اپنے تلایا گر ہرکارے پھیلائیں گے تاکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے شہر پر کس نے حملہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسا ہی جنگاری بھی کریں گے۔ بالا خان، جو لاہ عمل تم نے مرتب کیا ہے اسے میں آخری سمجھتا ہوں۔ پہلے کالمکوں پر ضرب لگائی جائے، ان کی قوت کو اچھی طرح کچل دیا جائے اور ان کو کچلنے مسلنے کے بعد میرے خیال میں ہم اس جگہ دریائے دیاتکا کا کنارہ چھوڑائیں جس جگہ دریائے دیاتکا دریائے کاما کی طرف ایک لمبا خم کھاتا ہے، وہاں سے جنوب مشرق کا رخ کریں۔ پھر دریائے کاما کو عبور کرنے کے بعد کسی آنے والی شب کو کنگور کے نواح میں جنگاریوں پر بھی شب خون ماریں، یا دن کے وقت ان پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت کو بھی اچھی طرح کچل مسل کر رکھ دیں۔ میرے بھائی، اب یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے جو ہرکارے ہم نے آگے آگے بھیجنے ہیں ان میں سے کچھ کالمکوں کے شہر گلوزی کا رخ کریں، کچھ دریائے کاما کے کنارے جنگاریوں کے شہر کنگور کا رخ کریں تاکہ کالمکوں سے نمٹنے کے بعد جب ہم جنگاریوں کا رخ کریں تو ان کے شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے ہرکارے ان سے متعلق تفصیل سے بتا سکیں۔ اس طرح ان دونوں وحشی قبائل کے خلاف ہمیں کافی آسانیاں میسر ہوں گی۔ خریم بن مخروم جب خاموش ہوا تو بالا خان مسکراتے ہوئے بول پڑا، سب سے پہلے میرے عزیز بھائی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لاہ عمل سے اتفاق کیا ہے۔ بالا خان مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خریم بن مخروم بول اٹھا، اگر تم اور تمہارا لشکر تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہوں تو میں ابھی اور اسی وقت کوچ کرنا پسند کروں گا۔ بالا خان مسکرا دیا، کہنے لگا، خریم بن مخروم، بلغاری ترک گھوڑے کی پیٹھ کو ہی اپنا مسکن خیال کرتے ہیں، دن رات گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ میرے اور میرے لشکریوں کی تکلیف کا احساس نہ کریں، میرے لشکر نے ابھی تک پڑاؤ نہیں کیا، میرے خیال میں اٹھیں اور اپنے پہلے ہدف کی طرف کوچ کریں۔ اس پر خریم بن مخروم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بالا خان اور خریم بن مخروم دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر رات کی گہری تاریکی اور خاموشی میں دریائے دیاتکا کے کنارے کنارے جنوب کا رخ کر رہے تھے۔ وقت زندانی شب کی اسیری سے رہائی کی متمنی سزاؤں کی ویرانیوں، سناٹوں کی دیواروں پر گرتی چیخوں، رات کی ناہمواریوں پر ناچتے عذابوں کی خاک اور ہنستے جھگڑتے بگولوں کے درمیان ویرانیوں کے رقص کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہوا کسی تغیر، کسی تبدیلی کا منتظر تھا۔ چار سو ہر جذبے کو غم نقاب بنا کر بے کفن دفن کر دینے والی ہجر کی بے رنگ دھول جیسی خاموشی، فضاؤں کے غم میں ڈوبی منحوس ساعتوں جیسی چپ اور کوہر زدہ رات میں خوابوں کے حالوں میں دل کے روتے غاروں کے لیے تعبیر کے لاکنار درد پھیلاتی فسوں خیزی جیسا سکون تھا۔ تیز ہواؤں کے فسوں میں دریائے دیاتکا کی لہریں آہستہ آہستہ حرکت میں آتے ہوئے ریت کو سہاگن کرتی جا رہی تھیں۔ دریائے دیاتکا جس نے ان گنت اقوام کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف یلغار کرتے دیکھا تھا، وہ شب و روز کے تسلسل میں نئی صبح کے کھلنے کا منتظر تھا۔ ایسا لگتا تھا دریائے دیاتکا جو اپنے دامن میں ان گنت بھید، راز اور اسرار لیے ہوئے تھا، اس کی آوازوں کو فطرت نے قفل، اس کے تاثرات پر وقت کے جبر نے خاموشی سی طاری کر دی ہو۔ دریائے دیاتکا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے خریم بن مخروم اور بالا خان اپنے لشکریوں کے ساتھ جب کالمکوں کے شہر گلوزی کی سیدھ میں آئے اور چاہتے تھے کہ اب بائیں جانب مڑتے ہوئے گلوزی شہر کی طرف بڑھیں
तब वो हरकारे जो उन्होंने अपने कूच से पहले रवाना किए थे वो रात की तारीकी में उनके सामने आए और उन्हें इत्तला दी कि कालमक अपने शहर गलोजी पहुंच चुके हैं और ये कि वो इंतहाई बरांगेख्ता हैं और हमला आवरों की तलाश में उन्होंने चारों तरफ अपने हरकारे फैला दिए हैं। ये भी इत्तला दी गई कि कालमकों का लश्कर इस वक्त गलोजी शहर के मशरक में खैमों का शहर आबाद करके पड़ाव किए हुए है। आने वाले हरकारों से ये खबरें सुनकर खरीम बिन मखरूम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अपने करीब घोड़े पर सवार बाला खान को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि इस मौके पर बाला खान ने बारी बारी खरीम और कुरैज दोनों भाइयों की तरफ देखा, फिर खरीम को मुखातिब करके कहने लगा, खरीम मेरे भाई। बाला खान को यहाँ तक कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि खरीम बिन मखरूम बोल पड़ा, बाला खान, आने वाले हरकारों ने हमें बेहतरीन और इंतहाई सूदमंद इत्तलात फराहम की हैं। मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर तुम इसे पसंद करो तो इस पर अमल किया जा सकता है। देखो, हरकारे बता चुके हैं कि कालमक गलोजी शहर के मगरिब में खैमे नस्ब करके पड़ाव किए हुए हैं। मैं नहीं कहता कि वो गहरी नींद सो रहे होंगे, गाफिल होंगे कि नहीं। कालमक वहशी कबाइल हैं, यकीनन उन्होंने अपनी खैमागाहों की हिफाजत का सामान कर रखा होगा। इसके बावजूद हमने उन पर ज़रब लगानी है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई यहाँ से अलहदा हो जाएं। एक तरफ से मैं, दूसरी तरफ से तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ जब कालमकों पर हमलावर होगे तो मेरे ख्याल में हम कालमकों के पांव उखेड़ कर रख देंगे। खरीम बिन मखरूम यहाँ तक कहने ही पाया था कि रात के सन्नाटे में बाला खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे अजीज, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ और अब इस तजवीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना पसंद करूंगा कि तुम दोनों इन इलाकों में अजनबी और नाआशना हो। ये सारे इलाके मेरे देखे भाले हैं। तुम दोनों भाई ऐसा करो कि बाएं जानिब मुड़कर सीधे गलोजी शहर के मगरिब में कालमकों की खैमागाह का रुख करो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इन इलाकों से खूब वाकिफ़ और आगाह हूँ। ज़मीनों के नशेबो फराज, मसाफतों और रास्तों के चक्करों से वाकिफ़ हूँ। मैं कुछ दूर तक तुम्हारे साथ मशरिक की तरफ जाऊँगा, फिर मैं एकदम बाएं जानिब मुड़ते हुए शिमाल की तरफ जाऊँगा। मैं बड़ी तेज़ी से हरकत में आऊँगा और जिस वक्त तुम मशरिक की तरफ से कालमकों पर ज़रब लगाने की इब्तदा करोगे, उसी वक्त या उससे थोड़ी देर बाद मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो शिमाल की तरफ से मैं कालमकों पर ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि रात की तारीकी में उन्हें अपने सामने खौफ और अलमनाकी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कहने के बाद बाला खान थोड़ी देर के लिए रुका। इसके बाद वो फिर कह रहा था, इब्ने मखरूम मेरे भाई, अगर हम मगरिब और शिमाल की तरफ से बैक वक्त कालमकों पर ज़रब लगाएं तो कालमक ज़्यादा देर तक हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे और कालमकों से निमटने के बाद हम जंगारियों का रुख करेंगे। खरीम बिन मखरूम और कुरैज बिन मखरूम दोनों भाइयों ने बाला खान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसके बाद लश्कर दोबारा हरकत में आया। थोड़ा सा मशरिक की तरफ चलने के बाद बाला खान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर शिमाल की तरफ चला गया था, जबकि खरीम और कुरैज दोनों भाई अपने हिस्से के लश्कर को लेकर मशरिक का रुख कर रहे थे। खरीम और कुरैज दोनों अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बड़ी तेजी से मशरिक की तरफ बढ़े। हरकारे उनकी रहनुमाई कर रहे थे। जो ही वो कालमकों की खैमागाह के नजदीक पहुंचे, कालमकों के लश्कर में शोर पड़ गया कि कोई उन पर हमला करने के लिए आ रहा है। लिहाजा मुकाबला करने के लिए कालमक तैयार हो गए थे। इसके बावजूद खरीम बिन मखरूम और कुरैज बिन मखरूम दोनों भाई कालमकों पर इस तरह हमलावर हुए जिस तरह तासुब के तारीक जिंदानों में यादों के अंधे सैल उठ खड़े होते हैं। दोनों भाई नफरत की चार दीवारियों को पामाल कर देने वाले वहशतों के रक्स, झुलसती धरती पर धुआं धुआं फजाओं में अंगारों का खेल खेलते हुए हर शय को फना के खानों की तरह बखेर देने वाले जहर के कुलजमों और अजाब तारी करती हौलनाकियों की तरह टूट पड़े थे। दोनों भाइयों के हमलों से यूं लगा जैसे कालमकों के इस पड़ाव और खैमागाह में सन्नाटों के अंदर गूंजती खौफनाक आवाजों का एक न खत्म होने वाला रक्स शुरू हो गया हो। कालमकों ने खरीम बिन मखरूम और कुरैज के उन हमलों को कोई अहमियत न दी, इसलिए कि अंधेरे में उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि हमलावर होने वाले उनकी तादाद से कम ही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया था कि ये शबखों मारने वाले ही उनके शहर गलोजी पर हमलावर हुए होंगे और शहर को उन्होंने तबाह बर्बाद किया होगा। शहर के अंदर कालमकों के मुहाफिज लश्कर को चूंकि मुकम्मल तौर पर कत्ल कर दिया गया था, लिहाजा कालमक हर सूरत में हमलावरों से इंतकाम लेने पर तुल गए थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। कालमकों की तादाद चूंकि खरीम और कुरैज बिन मखरूम के लश्कर से कहीं ज्यादा थी, लिहाजा रात की तारीकी में उन्होंने कोशिश की कि शबखों मारने वालों को घेर कर उनका खात्मा कर दें। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कालमकों के सारे अंदाजे, उनके सारे अज़ाइम हवा में बिखरते दिखाई दिए।
اس لیے کہ عین اسی لمحے بلغاری ترکوں کا سالار بالا خان شمال کی طرف سے المناک موسموں میں مرگ کے جھکڑوں کی یورش، دن کی ویرانیوں میں بے اتھا درد بانٹتے موسمی ہواؤں کے تند و تیز جھونکوں اور گمسم چپ چاپ فضاؤں میں انصاف دہر کی بے رنگ دستک دیتے شور آلود اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب میدان جنگ میں عجیب سا سما بند گیا تھا۔ خریم بن مقروم اور بالا خان کے لشکری اب بے دھڑک ہو کر اس انداز میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے کہ تکبیروں کی آوازیں ایک عجیب سما پیدا کرنے لگی تھیں۔ میدان جنگ میں تکبیروں کی صدائیں انگ انگ وہ لہراتے اندھیروں کے حصار کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا کرنے لگی تھیں۔ وقت کے تیور ان تکبیروں سے بدلنے شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ تکبیروں کی صداؤں کی رہنمائی میں مسلمان لشکری دشمن کے 10 لشکریوں پر بھاری ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر مزید یہ کہ محیط ہونے والے سزاؤں کے ساگر کی طرح تکبیروں کی صدائیں ان کے لیے فضاؤں کی تلسان میں چہروں کی زیادابی، جہانگیر جذبوں اور شفق کی بکھرتی لالی جیسی فازمندی کی لہریں کھڑی کرنے لگی تھیں۔ رزمگاہ میں تاریک رات کی ہتھیلی پر بڑے بڑے سورماؤں کے مقدر کا سورج غروب ہونے لگا تھا۔ ہواؤں کی لوہوں پر کراہتی صدائیں بکھرنے لگی تھیں۔ کالمک جو اپنے آپ کو اندھی مسافتوں کی مرگ خیزیوں جیسا جرت مند، نحوست کے گرداب میں کروٹیں لیتی چنگاریوں جیسا ناقابل تسخیر، اور خیالوں کی ویران گزرگاہوں میں ظلمت بھری داستانوں جیسا شجاع اور جرت مند سمجھتے تھے، اب بالا خان اور خریم بن مقروم کے سامنے بڑی تیزی سے ان کی حالت دکھ کے ذائقوں میں دیمک کے جالوں سی، دلگیر اندھیروں کے دروازے پر دستک دیتے سناٹوں کے زخموں، خاموشیوں اور سہمے پرندوں کی لا انتہا روتی سوچوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بالا خان اور خریم بن مقروم کے ہاتھوں وحشی اور درندہ صفت کالمکوں کو رات کی تاریکی میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی اکثریت کو بالا خان اور خریم بن مقروم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پر رات کی تاریکی میں خریم بن مقروم اور بالا خان نے ان کا اس طرح تعاقب کیا جس طرح زندگی کی مسافتوں کو بے ثمر کرنے کے لیے کھولتے آتش فشانی لاوے کے تیز دھارے کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے بے کراں سکوت میں صف در صف رقصاں ہزاروں وسوسے، تہ در تہ غم کے پتوں میں زیست کے متحرک زہریلے لمحے اور خوف کی کھولتی لاؤ بھری لہریں کسی کے تعاقب میں لگ جاتی ہیں۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا۔ اس طرح خریم بن مقروم اور بالا خان نے کالمکوں کی رہی سہی طاقت کو بھی خاک میں ملا دیا، اور ان کا سردار اپنے بچے کچھے لشکریوں کو لے کر سائبیریا کے برفستانوں کی طرح کھو گیا تھا۔ خریم بن مقروم اور بالا خان کالمکوں کے شہر گلوزی کے قریب آئے، جہاں انہوں نے دور دور تک خیمے نصب کر کے اپنا پڑاؤ قائم کر رکھا تھا۔ سارے سالاروں کے ساتھ جب ان دونوں نے ان کے پڑاؤ کا جائزہ لیا تو انہیں وافر مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار اور ضرورت کا دوسرا سامان، بے شمار بھیڑ بکریاں اور باربرداری کے جانور بھی ہاتھ لگے۔ جب سب چیزوں کا جائزہ لیا جا چکا تب خریم بن مقروم اور بالا خان، قریظ اور دوسرے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر خریم بن مقروم نے اپنے پہلو میں بیٹھے بالا خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بالا خان، میں اور تم دونوں بھائی کالمکوں کے اس پڑاؤ کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اس کے بے شمار خیمے ہیں جن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور باربرداری کے جانور اور دوسرا بہت سا سامان ہے۔ میرے عزیز، یہ سامان میرے کسی کام کا نہیں۔ میرے حالات سے تم واقف ہو۔ میں انتہائی بے بسی کی حالت میں منگولوں میں شامل ہوا تھا۔ برقائی میرا پرانا جاننے والا ہے اور اس کی مدد سے میں سلافوں سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بس یہی میرا مقصد تھا اور یہی میرا مدعا تھا۔ اب جو اس قدر سامان ہمیں مال غنیمت کی صورت میں مل رہا ہے تو اس پر تم اکیلے کا ہی حق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سامان کو سمیٹیں، پھر تم کچھ دستے علیحدہ کرو اور یہ سامان تمہارے وہ دستے اونا کی طرف لے جائیں۔ اس کے بعد ہم جنگاریوں کے خلاف کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ جب تک خریم بن مقروم بولتا رہا، بالا خان اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب بالا خان بڑے میٹھے لہجے میں خریم بن مقروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن مقروم میرے بھائی، میں تمہاری اس تجویز سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ جہاں تک تم نے مجھے برقائی خان کے ساتھ اپنے تعلقات بتائے ہیں، ان کو میں اگر سامنے رکھوں تو میرا اندازہ ہے کہ برقائی خان تمہیں اپنے ہاں سے واپس نہیں جانے دے گا۔ اور پھر میرے بھائی، تمہارا منگولوں کے اندر رہنا ہی تمہارے لیے سود مند ہے۔ اگر تم وہاں نہیں رہنا چاہتے تو میرے ساتھ چلو۔ دونوں بھائی اپنے اہل خانہ کے ساتھ میرے پاس قیام کرو۔ میں تم دونوں کی دیکھ بھال بھائیوں جیسی کروں گا۔ جہاں تک منگولوں کا تعلق ہے، برقائی خان مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ تم دونوں بھائیوں کو اپنا بھائی بھی تصور کرتا ہے۔ اس بنا پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ
यहाँ तक कहते कहते बाला खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उनके करीब ही घंटियां बजने की आवाज़ें सुनाई दी, जो इस बात की अलामत थी कि कोई मंगोल हरकारा उनकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद 3 सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वहां नमूदार हुए। उनमें से एक ने अपने कंधे पर लकड़ी के साथ बंधी हुई घंटी रखी हुई थी, जिसे वो हिलाता था और उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। करीब आकर वो तीनों मंगोल उतरे, सबसे पुरजोश अंदाज में गले मिले। फिर उनमें से एक ने उन्हें बातों के मरने की इत्तला दी। आने वाले उन मुखबरों में जब एक बातों के मरने की इत्तला दे चुका, तब कुछ देर तक अफसुर्दा और मलूल सी खामोशी रही। फिर करीम बिन मकरूम ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीजों, बातों के मरने के बाद अब सराय बातों में क्या हालात हैं? बातों खान की जगह किसको मगरिब का खाकान मुकर्रर किया गया है? करीम बिन मकरूम मजीद कुछ कहना चाहता था कि वो मंगोल मुखबिर बोल उठा, इब्ने मकरूम, बातों की जगह अब मगरिब के मंगोलों का खाकान बिरकाई खान है। बिरकाई खान ने चूंकि इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा सराय बातों में अक्सर मंगोल हल्का बगोशे इस्लाम हो चुके हैं। बातों खान के मरने से पहले ही उसका बेटा सरताक विलियम नाम के एक राहिब के साथ अपने आबाई दश्त की तरफ चला गया था। शायद उसे यकीन हो गया था कि उसका बाप अब नहीं बचेगा, लिहाजा वो वहां जाकर अपने बाप के बाद खाकान का ओहदा हासिल करना चाहता था। अभी तक लौटा नहीं। उसके क्या हालात हैं हमें खबर नहीं है। वो हरकारा लम्हे भर के लिए रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, बिरकाई खान आप लोगों के लिए बड़ा फिक्रमंद है और कहता है कि आप अपनी इस मुहिम को मुकम्मल करके फिलफार उसके पास पहुंचे, इसलिए कि कुछ लोग बिरकाई खान के खिलाफ अलम बगावत खड़ा करना चाहते थे। इनमें बातों खान का दस्ते रास्त अगून खान पेश था और उन सबको बिरकाई खान ने नज़रबंद कर रखा है, उन पर कड़ा पहरा है। दूसरी अहम खबर यह कि बूरी, जिसने यूरोप की मुहिमों के दौरान बातों खान और बिरकाई खान दोनों का तमस्खुर उड़ाया था, उसे मंगों ने बातों खान की तरफ रवाना कर दिया था। उस वक्त बातों खान जिंदा था। दरअसल मंगोलों के आबाई दश्त में भी कुछ लोगों ने मंगो खान को अपना खाकान तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में मंगो खान ने बातों को एक कासिद भेजा कि अपने ख़ानदान में तुम ही बड़े हो, लिहाजा मुझे मशवरा दो कि जो मुझे खाकान नहीं मानते उनके साथ मैं क्या सलूक करूं। बातों ने उन्हें कहला भेजा कि तुम्हें खाकान तस्लीम करने से इनकार करता है, उसका कला गमा कर दो। ये हुक्म मिलने के बाद मंगो खान ने बहुत से लोगों की गर्दनें काट दी थी। ताहम बूरी को उसने बातों की तरफ रवाना कर दिया था, इसलिए कि बूरी ने अक्सर मकाम पर यूरोपी मुहिम के दौरान बातों की तौहीन की थी। उसने बूरी के भाई बायदार को भी बातों की तरफ भिजवाना चाहा, लेकिन बायदार पहले ही अपने कुछ दस्तों के साथ वहां से भाग चुका है। वो किधर गया है किसी को खबर नहीं है। वो हरकारा जब खामोश हुआ तब करीम बिन मकरूम ने उससे कहना शुरू किया, मेरे अजीज, सराय बातों में मेरा एक भाई उमैर बिन नसर भी शामिल हुआ था। क्या तुम उसके मुतालिक जानते हो? अगर ऐसा है तो मैं उसके मुतालिक सुनना पसंद करूंगा, इसलिए कि मैं और मेरा भाई उसके मुतालिक परेशान और फिक्रमंद हैं। हरकारा मुस्कुराया, फिर करीम बिन मकरूम की तरफ देख कर कहने लगा, इब्ने मकरूम, आपने दुरुस्त कहा, आपका भाई सराय बातों में दाखिल हुआ था। मेरे ख्याल में ये खबर आप तक पहुंची है कि उसकी शादी बख्ताई से हुई थी, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी के बख्ताई को कत्ल कर दिया गया। बिरकाई का ख्याल है कि बख्ताई का कातिल उसका भाई सरताक है, इसलिए कि सरताक ने नसरानियत कबूल की थी। बख्ताई मुसलमान हो गई थी और सरताक को उसका ये फेल नागवार गुजरा था। उसने उसे नसरानियत में शामिल करना चाहा, तो बख्ताई ने जब इनकार किया तो बिरकाई के बकौल सरताक ने बख्ताई का खात्मा कर दिया। यहाँ तक कहने के बाद वो हरकारा रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, इब्ने मकरूम, गर्जिस्तान की मलिका रोसोदान की बेटी थिमर को आप यकीनन जानते होंगे। गर्जिस्तान पर बातों ने हमला किया, जिसके नतीजे में मलिका रोसोदान ने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी थिमर ने आपके भाई उमैर बिन नसर से शादी कर ली, अब वो उसकी बीवी है। इसके अलावा कीफ शहर का एक रईस मिखाइल था, उसे और उसके साथी को बातों ने कत्ल करवा दिया था। उसकी बीवी भी चंद नागुज़ीर हालात के तहत सराय बातों में पहुंच गई। बरकाई खान के कहने पर उससे भी आपके भाई उमैर बिन नसर ने शादी कर ली, उसका नाम नक्सार है। अब आपके भाई उमैर बिन नसर की 2 बीवियां हैं, एक थिमर, दूसरी नक्सार। आपका भाई उमैर बिन नसर इन दिनों सराय बातों में नहीं है, वो अपनी दोनों बीवियों के साथ मशरिक की तरफ गया हुआ है, इसलिए कि बिरकाई खान को पता चल गया था कि बख्ताई का कातिल सरताक है। वो मशरिक में अपने आबाई दश्त की तरफ गया है, लिहाजा उमैर बिन नसर उसके पीछे गया है। उसका ख्याल है कि जब वो अपने आबाई दश्त से लौटेगा तो रास्ते में वो सरताक का गला जरूर काटेगा। हरकारा जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ देखते हुए करीम बिन मकरूम मुस्कुराया और कहने लगा, तुमने हमें बड़ी अच्छी और अहम मालूमात फराहम की हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। मैं अपने भाई और बलगारी तुर्कों के सरदार बाला खान से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसके साथ ही कुछ मंगोल उन हरकारों को लेकर अपने साथ चले गए।
उन हरकारों के जाने के बाद बाला खान ने कहना शुरू किया, खरीम मेरे भाई, बात कुछ यहाँ खत्म हुई थी कि तुम चाहते थे कि कालमकों के पड़ाव की हर चीज मेरे हवाले कर दो।